सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल ते मैं हाँ तुहाडे नाल राजविंदर कौर लैके हाज़र हैं सेहत समस्यावां नाल जुड़िया होया एक नवा टॉपिक आटो इम्यून के बारे अज असीं गलबात करांगे इस प्रोग्राम दे विच। और आटो इम्यून एक अजिही बीमारी है जिस दे विच तुहाडा शरीर ही तुहाडे ते हमला करदा है, तुहाडे ते अटैक करदा है। क्योंकि इम्यून सिस्टम का काम हुंदा साडे शरीर नूं बैक्टीरिया तो वायरल तो इन्फैक्शन तो बचाउणा, पर इस दे विच की हुंदा है कि तुहाडे शरीर के जो हैल्दी सैल हुंदे आ तुहाडा इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करदा, जिस तो बाद तुहानूं बहुत सारिया प्रॉब्लम बहुत सारिया परेशानियों का सामना करना पै सकता है। क्योंकि जेकर साडे इम्यून सिस्टम जिसने साडे शरीर की रक्षा करनी सी वही साडे शरीर ते हमला कर देवे तो सोचो सानू किस तरह दी परेशानियां हो सकदियां। आटो इम्यून सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बहुत तरह का है। अज के इस प्रोग्राम के मेन आटो इम्यून डिजीज़ के की आउंदा उस दे बारे गलबात करांगे। और जदों भी किसी परसन नूं हो जाता है तो उसकी डेली लाइफ के उसनूं कई परेशानियों का सामना करना पैंदा, जिस तरह सिर दर्द की गल कर लीए, फीवर की गल कर लीए, जॉइंट पेन्स होने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे रीजन इसते हो सकते हैं, पर जिथों तक माहिर कहते हैं कि जिहड़ा स्ट्रैस है इसका मेन कॉज है। जिस तरह असी बाकी बीमारियों के भी देखते हैं कि स्ट्रैस के कारण अपने आप तो एक समस्या है ही है, होर बहुत सारिया परेशानियों बहुत सारिया समस्यावां सद्दा दिंदा है, तो यह भी इसका एक कारण है। इस तो बिना होर किहड़े कारण हो सकते हैं डिटेल दे विच जाणांगे। क्यों आटो इम्यून किस तरह की बीमारी है, क्यों साडे शरीर ते हमला हुंदा है, अगर हो भी गया तो किस तरह दी परेशानियों का सानू सामना करना पवेगा, इस ते गलबात करांगे। पर उस तो पहलां तुहानूं इस नाल जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाउंदे हां। की तुसीं सिर दर्द, थकावट ते चक्कर आउण करके परेशान हो? किते आटोइम्यून डिजीज़ करके तो नहीं हो रहा? कि ये रोग शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है? की है आटोइम्यून डिजीज़? किस तरह आटोइम्यून रोग नाल नजिठिया जाए? कल्पना करो कि तुहाडा शरीर एक किला है तो तुहाडा इम्यून सिस्टम तुहाडी फौज है जो बैक्टीरिया वर्गे हमलावरां नाल लड़ रही है। जे तुहाडी फौज खराब हो जाती है तो किले ते हमला करती है तो तुहानूं 100 होर बीमारियां हो सकदियां ने। तुसीं सिर दर्द, थकावट, चक्कर आउणे, धफ्फड़, उदासी ते होर बहुत सारे लक्षणों का अनुभव कर सकते हो। तुहाडा इम्यून सिस्टम अंगां ते सैलां तो बनी है जो तुहाडे शरीर नूं बैक्टीरिया, परजीवियां, वायरस अते कैंसर सैलां तो बचाउण दे लई है। एक स्वै प्रतिरोधक बीमारी इम्यून सिस्टम का नतीजा है जो तुहाडे शरीर नूं बचाउण दी बजाए गलती नाल हमला करता है। ये अजे तक क्लीयर नहीं है कि तुहाडा इम्यून सिस्टम अजिहा क्यों करता है। 100 तो वध जाने जाते आटोइम्यून रोग ने। आम लोगों में लूप्स, रेमेटाइट गठिया, क्रोहन की बीमारी ते अल्सरेटिव कोलाइटिस शामिल ने। आटोइम्यून रोग तुहाडे शरीर के कई तरह के टिशूआं ते लगभग किसी भी अंग को प्रभावित कर सकते हैं। आटोइम्यून बीमारियां अजिहियां स्थितियां हुंदियां ने जिन्हां विच तुहाडी इम्यून सिस्टम गलती नाल तुहाडे शरीर विच सेहतमंद सैलां नूं नुकसान पहुंचाउंदी है। इस लई ये जानना जरूरी है कि की है आटोइम्यून डिजीज़ ते किस तरह ये बीमारी शरीर के दूसरे अंगां नूं नुकसान पहुंचाउंदी है, की हन इसके लक्षण ते किस तरह इसकी पहचान की जाए। की हन आटोइम्यून के लक्षण? थकावट, चक्कर आउणा जां हल्का सिर दर्द, घट दर्जे का बुखार, सोज, ध्यान केंद्रित करने विच मुश्किल, वाल चढ़ना। की हन कारण? हैरीडिटरी, एनवायरमेंटल फैक्टर ते खुराक। आटोइम्यून रोगों का इलाज किमें किया जाता है, ये भी जानना बेहद जरूरी है तां जो किसी भी ये समस्या होने ते समा रहिंदे इसका इलाज किया जा सके तो इस बीमारी ते काबू पाया जा सके। पर माहिर कहते हैं कि इसका इलाज पूरी तरह नाल संभव नहीं है, पर इसनूं कंट्रोल किया जा सकता है। इस करके होने वाले दर्द ते सोज नूं घट किया जा सकता है। तो इसलिए जदों भी कोई लक्षण दिखाई देवे तां तुरंत डॉक्टर कोल जाना चाहिए तो डॉक्टर की सलाह लैनी चाहिए है तां जो इस समस्या नाल नजिठिया जा सके। ज़्यादा जानकारी लई करते हाँ माहिर डॉक्टर दे नाल गलबात। जी, और जिस तरह असी रिपोर्ट दे विच देखा कि किस तरह आटो इम्यून डिजीज़ है साडे ते इफेक्ट करता है। सो कहते हैं कि जिन्ने असी अपनी शरीर की सेवा करांगे तो शरीर भी साडी उन्नी ही सेवा करेगा। चंगी खुराक तो लैनी चाहिए है, होर की कुछ सानू सावधानियां वरतनियां चाहिए ने। ज़्यादा जानकारी लिए माहिर डॉक्टर के नाल गलबात करते हैं। साडे नाल जुड़ चुके हैं डॉक्टर जस लवलीन कौर। मैम, सब तो पहलां तुहाडा स्वागत करते हैं डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल दे।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੈਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਰਨਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਡੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਡੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦਾ ਮੇਨ ਤੱਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਬਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਦੀ ਸੈਲਸ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੀ, ਸੋ ਜੋ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਥਾਇਰਾਇਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਆਰਗਨਸ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਅੰਗ ਵੀ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਜੰਗ ਛੇੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਸੋ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਨੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 1 ਘੰਟਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੱਢੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 뮤직 ਸੁਣੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੌਬੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰੋ। ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੌਬੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਕਿਸੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੌਬੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਉਧਰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਾਲਰ ਦੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਨੌਨ ਰੈਲੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਤਾਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਮੈਮ ਹੈਗੀ ਹੈ 37 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। 37 ਸਾਲ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਦਵਾਈ ਮੈਮ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਬੀ ਦੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਆ, ਸੀ ਦੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਆ ਜੀ। ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿੱਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਜੀ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ,
ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੈਵਨ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੋਰਾਇਸਿਸ। ਜੀ ਤੇ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਸੋਰਾਇਸਿਸ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਆ। ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ 22। 22 ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬੀਬਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ, ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ 12,000 ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ। ਜੀ ਉਹ 10-12 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਸਬੇ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੋਈ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਭਾਵੇਂ MBBS ਹੈ, MS ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ MD ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੈਸਟਲੈਸ ਲੈਗਸ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਨਾ ਘੁਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੌਟ ਫਲੈਸ਼ਸ ਆਉਂਦੇ, ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ। 2-4-5 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? ਮੇਰੀ 64 ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਔਰ D ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈ 37 ਹੈ, ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਰਸਟ ਕਾਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਐਂਡ C ਹੈ। ਜੀ, B ਐਂਡ C ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਡੀ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਬਾਡੀ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਵਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਇੱਕ MD ਮੈਡੀਸਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜੜੋਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਖਾਓ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜੀ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੋਰੀਆਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ, ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਵੀ ਇੱਕ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਕਿਆ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗੇਨ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਟਕਿਆ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਕੈਮਿਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਂ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ। ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਬੈਂਡ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ? ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ। ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੀ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, देखो जानकारी होना बहुत जरूरी है, पर दूसरी गल है सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। जिवें कि ना कॉलर ने कहा कि WhatsApp ते इन्फॉर्मेशन या किद्दां इन्फॉर्मेशन मिले, मेरा मनना है कि WhatsApp ते या जिहड़ी गूगल दी इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ एक 10 मिनट की इकट्ठी की हुई इन्फॉर्मेशन होंदी है जी। जो तुसी इन्फॉर्मेशन एक डॉक्टर तो लै सकते हो जो कि 10-15 साल करके पढ़ाई ਤੁਹਾਨੂੰ डिटेल दस सकते हैं, वो नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ एक बार नहीं दी जा सकती जी। सो जे ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि ਤੁਹਾਨੂੰ कोई इदां दे सिम्पटम्स ਹਨ तो ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़े एफर्ट्स या मेहनत करनी पएगी अपनी बीमारी ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम दा, मैं इस बारे जरूर गल करना चाहांगी। सो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिस विच कि मैं माहिर हाँ। सो उस बारे दसना चाहांगी कि यह बहुत कॉमन बीमारी है जिस विच की हुंदा है कि जदों इंसान पैंदा है, रात नूं पैंदा है या दिने पैण दी कोशिश करदा है, सौण दी कोशिश करदा है तो लत्तां में जिद्दां लगदा जिवें कोई कीड़े चल रहे होण या लत्तां डिस्कंफर्ट महसूस होना, रेस्टलेसनेस होनी एक तरीके दी, या पेन लगना या क्रैम्प्स पैने। इस दे काफ़ी सारे कारण होंदे ने जिवें कि आयरन की कमी, हाइपोथायरॉइडिज्म, थायराइड दा बॉडी च घट जाना, डायबिटीज़ या किडनी ते असर। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੈਸਟਲੈਸ ਲੈਗ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜੇ ਕਾਲਰ ਸੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਿਸਆਰਡਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਹੈਡੇਕ ਬਾਰੇ ਜੀ, ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਹੈਡੇਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਡੇਕ ਦੇ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡੇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ। ਇੱਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈਡੇਕ, अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੈਡੇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਕੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੱਲਾ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਪਿੰਡੇ ਆ, ਮੁੱਕੇ ਨਿਕਲੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਜੀ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਡੀਸਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜੀ ਹਜੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਦੇ ਨਾ ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜੀ। 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਰੈੱਡ ਸ਼ਾਇਦ ਸਪੌਟਸ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਕੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪਲਸ ਰੇਟ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਜੀ। ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਨਾ ਵਧੇ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? ਮੇਰਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਮਰੇਕੋਟਲੇ ਤੋਂ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜਸਲਵਲੀਨ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ 3 ਜੁੜੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਸਪੌਟਸ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨਸ ਕਰਕੇ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੱਪੜੇ ਸੂਤੀ ਪਹਿਨੋ ਜਾਂ ਕਾਟਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਹਿਨੋ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਜੀ। ਲਾਸਟਲੀ, ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਕਿਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਜੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਲਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੌਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਰ ਦਾ ਜਾਂ ਬੈਕ ਮਸਲਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਯੋਰ ਸਿਟਿੰਗ ਜੌਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਗ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨਪਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਗ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਜੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਸ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਲਸ ਰੇਟ ਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਸਿਰਫ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੈ, ਧੜਕਨ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਡਾਈਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੀ। ਸੋ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਸਿੰਪਲ ਡਾਈਟ ਸਕੇਡਿਊਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਪੇਟ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਆਰਗਨ ਦੀ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਥੋੜੀ ਡਾਈਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਡਾਈਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਲਵਲੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਦੀ ਸੈਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ।